Hi students, this is Shatavana. We are discussing the economics online classes for senior intermediate English medium. We are discussing the second unit. In the second unit, the lesson is including two concepts. One is population and human resources development. Already we discussed the population, the theory of demographic transition and population status and causes for rapid growth of population in India and measures to reduce the population in India, population explosion in India and population policy 2000 are the point we discussed in the concept of population. So the first concept was completed, population concept, and also including the human resources development. In the human resources development, few concepts are also completed. Already we discussed, and let me say a few words about the human resources development. Human resources development. Human resources means the total population of the country is called human resources. Why sir? Why should we say the resources? Natural resources, human resources. What is the natural resources? The resources which are available in the nature. The resources which are available by the nature and it can used by to produce the more productivity, isn't it? So the available in the nature, it is a free gift of God, such are called natural resources. One hand. Another hand is human resources. Human resources means it is a ability to produce the goods and services are called resources. Natural resources mean it is a power to produce. It is ability to produce. The goods or services which are ability to produce is called resources, as well as natural resources and human resources. The manpower is also one of the resource to produce the goods and services. This is also one of the source to participate the economic activities to produce the goods and services. So that's why the human beings are also, it is a capability to produce. That's why we can say resource. When we optimum utilization of natural resources and human resources, easily we can get the economic development. So these two resources are very essential, very important to achieve the economic development. So already number of natural resources are there. We have a plenty of natural resources, but the human resources are also we have plenty. But here the human resources are workforce, skilled labor. How much percentage of skilled workforce we having in India, in our country? అంటే ఎంతమంది బాగా పనిచేసే వాళ్ళు ఉన్నారు అనేది కావాలి ఇక్కడ. మరి హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటే దేశంలో ఉండే మనుషులు అందరు కరెక్టే, కానీ పని చేసే వాళ్ళు ఎందరు? వాట్ ఈస్ ద స్కిల్డ్ లేబర్? ఐ వాంట్ టు సే ద స్కిల్డ్ లేబర్ ఫోర్స్ ఎంత, పని చేసే వాళ్ళు ఎంత? ఇక్కడ పని చేసే వాళ్ళనే హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అనాలి. అంటే వాళ్ళ వల్ల గూడ్స్ కానీ సర్వీస్ కానీ ప్రొడక్షన్ కావాలి. అర్థమైందా? వాళ్ళు గూడ్స్ కానీ సర్వీసెస్ కానీ ప్రొడక్షన్ చేస్తేనే వాళ్ళని రిసోర్సెస్ అనాలి కూడా. అందుకని ఇక్కడ రిసోర్సెస్ అంటే ప్రొడక్టివిటీలో పార్టిసిపేట్ అయ్యేవాళ్ళు. మరి పార్టిసిపేట్ అయ్యే వాళ్ళ పర్సంటేజ్ ఎలా ఉంది? తక్కువగా ఉంది. అందుకని మరి ఏం చేయాలి? ఎందుకు తక్కువగా ఉంది? హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ ఏం చేయాలి? డెవలప్ చేయాలి. దట్ షుడ్ బి నీడ్ టు ఇంప్రూవ్ ద హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్. The quality of human resources to be need to improve the economic growth. Why sir? What are the steps to be need to increase the human resources development? Human resources అంటే మనుషులు అన్నాం. మరి మనుషులు నాణ్యంగా తయారు కావాలి, క్వాలిటీగా తయారు కావాలి, మంచి లేబర్ ఫోర్స్ తయారు కావాలంటే వాళ్ళని డెవలప్మెంట్ చేయాలి. మరి డెవలప్మెంట్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి సార్? అవునా? అదే మనం డిస్కషన్ చేసినటువంటి హ్యూమన్ క్యాపిటల్. The expenditure on health and education is called human capital. When the government concentrate on human capital or expenditure on human capital, ఒక గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? ఎంత హ్యూమన్ క్యాపిటల్ చేస్తున్నాము? హ్యూమన్ క్యాపిటల్ అంటే ఏమిటి? The expenditure on health and education is called human capital. The expenditure on health and education.
ఒక దేశంలో ఉండబడే ప్రజల మీద, వాళ్ళకు చదువు మీద, హెల్త్ మీద ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే దాన్ని హ్యూమన్ క్యాపిటల్ లేదా హ్యూమన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంట. ఎంత హ్యూమన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే అంత ప్రాపర్ వర్క్ ఫోర్సు, లేబర్ ఫోర్స్ తయారవుతుంది. మరి ఆ లేబర్ ఫోర్స్ వల్లనే మనకు ప్రొడక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అంటే, ఇట్ ఈస్ నీడ్స్ టు డెవలప్ ద హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్. దేర్ షుడ్ బి నీడ్ టు అలోకేట్ మోర్ అండ్ మోర్ అమౌంట్ ఆర్ అలోకేషన్స్ టు బి నీడ్ టు ద హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్, పర్టికులర్లీ హెల్త్ అండ్ ఎడ్యుకేషన్. కాబట్టి వాటి మీద ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి, ఎక్కువ రిసోర్సెస్ అలాట్మెంట్ చేయాలి గవర్నమెంట్. చేస్తే క్వాలిటీ ఆఫ్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. సో అందులో భాగంగానే మనం ఏం చేసాము, ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్, ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి అవన్నీ మనం డిస్కషన్ చేసాం లాస్ట్ క్లాస్లో, isn't it? So education facilities. Next goes to the health facilities in India. What are the health schemes in India? We are going to discussing topic today. It is a health facilities or health schemes in India. What are the health schemes are introduced by the government of India? Let me analyze one by one here. Here, health programs in India, particularly for the year 2001 and 2. Listen carefully. Of the total health expenditure in GDP, only 4.6%. You can observe carefully. Only the health facilities, health expenditure is only 4.6% of our GDP. It is a low level of expenditure on health facilities. Out of this public health expenditure of only 9.4% of GDP, and private health expense was 3.58 and GDP, and the external support was 0.11% of GDP. So the government is providing the low level of the expenditure on health facilities. అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుంది, తక్కువ డబ్బులు హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ మీద ప్రొవిజన్ చేస్తుంది, అంటే హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ మీద ఖర్చు చేస్తుంది. అందుకే గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి, హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ మీద ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాలి. మరి అలాంటి పరిస్థితి లేకపోవడం ద్వారా నాణ్యమైనటువంటి ఒక హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ మనం పొందలేకపోతున్నాం. హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ లేవు, అందరికీ అందుబాటులో లేవు. పాపులేషన్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దాంతోపాటు హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ టు బి ఆల్సో నీడ్స్ టు ఇంప్రూవ్. బట్ దెర్ ఈస్ ఎ గ్యాప్ ఇన్ బిట్వీన్ పాపులేషన్, ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద పాపులేషన్ అండ్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ ద హెల్త్ ఫెసిలిటీస్. అక్కడ ఈక్వాలిటీ లేదు, హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ తక్కువ ఉన్నాయి, పాపులేషన్ ఎక్కువ ఉంది. అందుకని ఇంకా హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవిజన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ గవర్నమెంట్ కూడా దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ చేయాలి. అందుకని గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఇన్ ద 11th 5-year ప్లాన్ ఎయిమ్డ్ ఫర్ ద ఇంక్లూజివ్ గ్రోత్ బై ద ఇంట్రడ్యూసింగ్ ద నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్ అండ్ నేషనల్ అర్బన్ హెల్త్ మిషన్. సో దీస్ ఆర్ ద 2 హెల్త్ స్కీమ్స్ ఇన్ ఇండియా. గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, పాపులేషన్ బాగా పెరుగుతుంది, కానీ దానికి సపోర్ట్గా హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ పెరగటం లేదు. అందుకని గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, కొన్ని స్కీమ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది, కొన్ని మిషన్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇవి ఎంత బాగా ఇంప్లిమెంటేషన్ అయితే అంత ఎకానమీ బాగా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి ఈ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ బాగుండాలి. చూడండి ఒక విషయం, వెన్ ద గవర్నమెంట్ ప్రొవైడ్ మోర్ అండ్ మోర్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, automatically the life expectancy of the people will be increases. They are not go to illness of the total population of the country. When they are not illness, they can participate in the economic activities and they can get the more productivity and they can existence of their life and they can maintain the minimum basic needs and they can maintain the quality of life. The quality of life is nothing but the economic development. So that's why when the government is providing more and more and more health facilities to the public, then only one of the supporting factor of the economic growth. So that's why this is one of the factors to be implemented by the government of India, more and more health facilities in private organization, in the government organization. సో రెండున్నాయి, ఈ రెండింటి ద్వారా ఎక్కువ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ వాళ్ళకి అందించాలి, వాళ్ళకు ప్రొవిజన్ చేయాలి. చేస్తేనే వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండి ఎక్కువ ప్రొడక్టివిటీ తీయగలుగుతారు. కాబట్టి మరి ఆ మిషన్స్ ఏమిటి అనేది మనం డిస్కషన్ చేద్దాం. చూడండి, ఫస్ట్ వన్ ద నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్. సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. నేషనల్ రూరల్ హెల్త్ మిషన్, it is a national wise scheme. It is particularly for rural health mission, which means it tends to increase access to utilization of the equal quality health by strengthening the health infrastructure. Yes,
The government should provide more and more health infrastructure, primary health center, primary information center, and primary, primary health missions to be provided more and more to be need to in rural areas. Why? Because most of the people are illiteracy. They are believing the old beliefs and traditionals. So they are all there. They have no sanitation in village areas due to they are fell into the illness. They are not participate in economic activities. వాళ్ళు రోగాల బారిన పడితే వాళ్ళు పనులు చేయలేరు. పనులు చేయకపోతే ఉత్పాదకత పెరగదు. మరి పనులు చేయాలంటే వాళ్ళకు రోగాలు లేకుండా ఉండాలి. రోగాలు లేకుండా ఉండాలంటే ఆ ఏరియా పారిశుద్ధ్యంగా ఉండాలి. మంచి శానిటైజేషన్ ఉండాలి. మరి శానిటైజేషన్ లేదంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? రూరల్లో టు ప్రొవైడ్ మోర్ అండ్ మోర్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్. కాబట్టి హెల్త్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ టు బి నీడ్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్. It was planned have to 5 lakh of accredited social health activities by 2008 and sub-center functions with 2 auxiliary nurse with midwifery by 2010. And primary health centers to be established with activities of all sub-centers. అంటే హాస్పిటల్స్ ఉండాలి, ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఉండాలి, అందులో మిడ్వైఫరీస్ ఉండాలి. షుడ్ బి నీడ్ టు ద మిడ్వైఫరీస్, అందులో ఉండాలి. నర్సులు ఉండాలి, మిడ్వైఫరీస్ ఉండాలి. అది 24 hours అది పనిచేస్తూ ఉండాలి హాస్పిటల్. అంటే ఎందుకు అంటే ఆ విలేజ్లో ఉన్నటువంటి ఆ రూరల్లో ఉన్నటువంటి వారికి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఎక్కువగా అందితే దాంతో వాళ్ళు రోగాల బారిన పడకుండా ఎక్కువ రోజులు పనిచేసి ప్రొడక్టివిటీని పెంచుతారు, వాళ్ళ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెంచుతారు. ఏం లేదు, ప్రొడక్టివిటీ పెరగాలంటే వాళ్ళ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరిగితే ప్రొడక్టివిటీ పెరిగినట్టే. అందుకని ఇక్కడ the medical facilities to be expansion, access to medical facilities in rural areas through various schemes, and all primary health centers to be provided 3-stop nurse for 24 hours on all days by 2010. And health centers to be provided by the government of various states and the government of India. గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? హెల్త్ సెంటర్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. కొన్ని రోడ్లు లేనటువంటి ఏరియాస్ ఉన్నాయి, కనీసానికి హాస్పిటల్కి రావడానికి కూడా వాళ్ళకు రోడ్ ఫెసిలిటీస్ లేవు, ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్ లేవు, వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు లేదు. ఏ రోగాలు వస్తున్నాయి, దాని ప్రికాషన్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ వస్తాయి, హౌ టు కంట్రోల్ ద కమ్యూనికేషన్ డిసీజెస్ అండ్ హౌ టు రెడ్యూస్ ద diseases and how to cure and how to take the measurement steps to క్యూరిఫై ఫ్రమ్ ద డిసీజెస్. సో ఇవన్నీ అవేర్నెస్ లేదు వాళ్ళకు. ఎలా పొందాలి, ఎలా రోగాల బారిన నుంచి మనం తప్పించుకోవాలి అనే అవగాహన వాళ్ళలో లేకపోయేసరికి వాళ్ళు అనేక రోగాల బారిన పడి వాళ్ళు తొందరగా ఇబ్బంది పాలై ఏ పని చేయకుండా ఉత్పాదకతను తగ్గించేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఆదాయాన్ని పోగొట్టుకుంటున్నారు, దీంతో వాళ్ళు పేదరికంలో మగ్గుతున్నారు. అందుకని ఇక్కడ ఏం కావాలి? రూరల్లో ఇంకా ఎక్కువగా హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవిజన్ చేయాలి. ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్స్, ప్రైమరీ హెల్త్ మిషనరీస్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ద రూరల్ ఏరియాస్. దెన్ ఆటోమేటికలీ దేర్ ఇల్నెస్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ క్యూర్, తగ్గించవచ్చు. సో దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ ద National Health Mission. Then 4th point, 6,500 community health centers to be established. Yes. Why? Because most of the villages are there. So in illiteracy persons are there in village areas. So that's why there need the community health centers to be need. సో విలేజెస్ని అటాచ్ చేయాలి, కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ని ఏర్పాటు చేయాలి. ఆ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి స్పెషలిస్టులు ఉండాలి, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి రోగాలను చూపించుకోవడానికి కావలసినటువంటి ట్రైన్డ్ స్టాఫ్ ఉండాలి, నర్సెస్ ఉండాలి, అదేవిధంగా డాక్టర్స్ ఉండాలి. అవన్నీ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో ఉండాలి. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్స్ ఆర్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్డ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది ప్రమోట్ ద మోర్ అండ్ మోర్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, హెల్త్ సర్వీసెస్ టు ద పబ్లిక్ బాగా ప్రొవిజన్ చేయాలి. దెన్ 1,800 తాలూకా హాస్పిటల్స్, తాలూకా మీన్స్ mandal hospitals and 600 district hospitals to strengthening by the 2012 and mobile units for the each district by 2009. See here, simple. More and more hospitals to be need, district hospitals and taluka hospitals and mandal hospitals and primary health centers and decentralization of the health facilities. The government should provide more and more decentralization health facilities. When they provide the health facilities in decentralization, then the services will be available in the rural areas people.
automatically they're strengthening their per capita income, their health facilities to be improved by providing a more and more health facilities, and it is ready to participate the economic activities, and they can get the more productivity. So this is the one of the health mission to provide the more and more health facilities to decentralization, to provide the more and more health facilities to rural area people and rural infrastructure facilities. Then Janani Suraksha Yojana, this is also one of the scheme already we discussed. So there is a high infant mortality rate and there is a high maternal mortality rate. So due to reduce the infant mortality rate, maternity mortality rate, the government of India introduced the Janani Suraksha Yojana. This is the one of the scheme which was introduced by the central government, sponsored by 100% of sponsored. ఇంతకు ముందే అనుకున్నాం ఏమని, డెలివరీస్ సమయంలో చిన్న పిల్లలు చనిపోతున్నారు, డెలివరీ సమయంలో ఆడవాళ్ళు చనిపోతున్నారు, తల్లుడు చనిపోతున్నారు. వాళ్ళు చనిపోకుండా ఉండాలి అంటే గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, ఒక స్కీమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. దాన్నే ఏమంటున్నామంటే జననీ సురక్ష యోజన. సో ద స్కీమ్ హ్యాస్ ద డ్యూయల్ ఆబ్జెక్టివ్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ ద మెటర్నల్ అండ్ ఇన్ఫాంట్ మార్టాలిటీ రేట్ by promoting institutional deliveries. This is the main objective is institutional deliveries. What is the institutional deliveries? The mothers who are going to delivery, that should be in hospitals only. Trained nurse. ఖచ్చితంగా డెలివరీస్ హాస్పిటల్స్లోనే జరగాలి. అక్కడ డాక్టర్స్ ఉంటారు, ఆయాలు ఉంటారు, అక్కడ హాస్పిటల్స్లోనే జరగాలి. దాని ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ అంటాం. దాంతో ఏమవుతుంది, పుట్టే పాప బాగుంటుంది, తల్లి బాగుంటుంది, ఇద్దరూ బాగుంటారు. అందుకని డ్యూయల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ అన్నారు చూడండి అక్కడ. ద స్కీమ్ హ్యాస్ ద డ్యూయల్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ రెడ్యూసింగ్ మెటర్నల్ మార్టాలిటీ. మెటర్నల్ మీన్స్ డెలివరీ సమయంలో తల్లుడు చనిపోతున్నారు, అండ్ ఇన్ఫాంట్ మార్టాలిటీ రేట్ చిన్నపిల్లడు చనిపోతున్నారు డెలివరీ సమయంలో. బై ప్రమోటింగ్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ అండ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ టు బి నీడ్ టు encourage the institutional deliveries. Most of the peoples are in rural areas. They are following the traditional methods. Nowadays, the most of the peoples are still now, the most of the peoples are in deliveries in rural areas. So this is not a safe for them. So that's why the health facilities to be provided in the rural areas. వాళ్ళకు అవగాహన కల్పించాలి, వాళ్ళకు ఆ విషయం చెప్పాలి. రూరల్లో మంచిది కాదు, హాస్పిటల్లోకి పోవాలి, ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీ జరగాలి అనే విషయం వాళ్ళకు అవగాహన చేయాలి అన్నప్పుడు వాళ్ళు ఫ్రీగా రారు. కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది, సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ అండ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ క్యాష్ అసిస్టెన్స్ విత్ మెడికల్ కేర్. హాస్పిటల్స్లో డెలివరీ ఫ్రీగా చేస్తారు, ప్లస్ క్యాష్ ఇన్సెంటివ్ కూడా ఇస్తారు. ఇవి రెండింటిని సెంట్రల్ గవర్నమెంటే చేసింది. దీన్ని జననీ సురక్ష యోజన అంటాము. అంటే దీని ఉద్దేశం ఏమిటి అంటే, టు ఎంకరేజ్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ విల్ ఎన్ష్యూర్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద స్కీమ్. మీన్స్ టు ఎంకరేజ్ ద ఇన్స్టిట్యూషనల్ డెలివరీస్ అంటే హాస్పిటల్స్లోనే డెలివరీ జరగాలి, హాస్పిటల్స్లోనే ఇద్దరు బాగుంటారు. అదే ఊర్లలోనైతే వాళ్ళు చనిపోయే అవకాశం ఉంది, తల్లి పిల్ల, కాబట్టి హాస్పిటల్లోనే డెలివరీ జరగాలి అనే ఉద్దేశంతో ఈ స్కీమ్ని జనని మీన్స్ మదర్ సురక్ష సేఫ్ యోజన, జనని సురక్ష యోజన, పుట్టే పాప బాగుండాలి, తల్లి బాగుండాలి, ఇద్దరు బాగుండాలి అనే స్కీమ్ని జనని సురక్ష యోజన అనే స్కీమ్ని గవర్నమెంట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. సో ఇది ఒక హెల్త్ ప్రోగ్రామ్ ఇన్ ఇండియా అని చెప్పుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ నేషనల్ అర్బన్ హెల్త్ మిషన్. ఎస్, not only the village areas, the urban areas also, most of the suffer with the urban poor and slum areas. The slum peoples are there. మురికి వాళ్ళల్లో ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు, పూర్గా ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు అర్బన్లో కూడా. మరి వీళ్ళు కూడా అనేక రోగాల బారిన పడుతున్నారు. వీళ్ళు కూడా హాస్పిటల్లో జాయిన్ కావడానికి కావాల్సినటువంటి అవగాహన లేదు వాళ్ళకు. అందుకని ఇక్కడ ఏం చేయాలి, నేషనల్ పరంగా ఉన్నటువంటి స్కీమ్ ఏం చేస్తుంది, అర్బన్ హెల్త్ మిషన్. ఎవరైతే అర్బన్లో ఉందో, టౌన్లో ఉన్నారో, ఆ టౌన్లో ఉన్న వాళ్ళు కూడా పూర్గా ఉన్నారు, వాళ్ళు స్లమ్ ఏరియాలో ఉన్నారు, వాళ్ళకు కావలసినటువంటి శానిటేషన్ను వాళ్ళకు చేయటం, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవిజన్ చేయటం, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి శానిటేషన్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయటం, వాళ్ళని ఎడ్యుకేట్ చేయటం, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వటం. సో వాళ్ళు ఆ సిటీలో ఎక్కువ రోజులు పనిచేసే విధంగా వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి
హెల్త్ సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి, ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఆరోగ్యంగా ఉండి, సపోజ్ కొన్ని స్టేట్ మహారాష్ట్ర ఉంది, మొత్తం స్లమ్ ఏరియాస్ ఎక్కువగా ఉన్నాయి, మురికి వాడలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి, అర్బన్ పూర్ ఎక్కువగా ఉన్నారు. మరి అలాంటి ఏరియాస్లో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ లేవు కాబట్టి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవిజన్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో నేషనల్ అర్బన్ హెల్త్ మిషన్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద స్కీమ్ విచ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది కూడా స్కీమ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది. ఎవరైతే అర్బన్ పూర్ ఉన్నారో, స్లమ్ ఏరియాస్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కావాల్సినటువంటి ఒక హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ని ప్రొవిజన్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్, క్లీన్ డ్రింకింగ్ వాటర్ అండ్ ద శానిటేషన్. ఎస్, దిస్ ఇస్ మోస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ factor, which means useful unsafe drinking water increases the risk of diseases and the malnutrition and waterborne diseases which affects the health adversely. That is why clean drinking water is a with necessity. Lack of sanitation is directly responsible for several waterborne diseases. Yes, so the government should provide more and more clean drinking water facilities and sanitation facilities. The most of the people are drinking the unsafe drinking water, fluoride water. So that's why there is a damage for bones of the human body. కాబట్టి చాలా మంది ఏం చేస్తున్నారు, తాగడానికి మంచినీటి సౌకర్యం కూడా లేదు. మంచినీటి సౌకర్యం కూడా లేదు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ వాటర్ తాగుతున్నారు. ఆ వాటర్ తాగితే ఫ్లోరిన్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లోరిన్తో అనేక రోగాలు వస్తున్నాయి. ఆ రోగాల బారిన పడి వాళ్ళు పని చేయలేకపోతున్నారు, ఇన్కమ్ను సంపాదించలేకపోతున్నారు. అవునా? అందుకని ఇక్కడ ఏం కావాలి, మంచి సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలి. అదేవిధంగా కొన్ని వాటర్ తాగుతున్నారు, ఆ వాటర్లో అనేక రకాలైనటువంటి జర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇవి కరెక్ట్ కాదు. మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ తీసుకోవాలి, మాల్ న్యూట్రిషన్ ఫుడ్. కాబట్టి వాళ్ళకు కావాల్సినటువంటి డిసీజెస్ లేకుండా చూడటం, మంచి న్యూట్రిషన్ ఫుడ్ ఇవ్వటం, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి శానిటేషన్ని ఎడ్యుకేట్ చేయటం, వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయటం. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ఫెసిలిటీస్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్ బై ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా. వేరియస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ షుడ్ బి ప్రొవైడెడ్. ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. మంచి వాటర్ తాగారు అనుకోండి, ఈ రోగాలు లేకుండా బతకగలుగుతారు. రోగాలు లేకుండా ఉన్నారనుకోండి, ఎక్కువ రోజులు పనిచేయగలుగుతారు. సో ఇఫ్ ద లాంగివిటీ విల్ బి గివ్ ద మోర్ ప్రొడక్టివిటీ విల్ బి గివ్ ద మోర్ జీడిపి. So that's why the government should provide more and more safe drinking water facilities. And most of the villages and urban areas, they have no sanitation facilities due to they are getting the so many diseases. They are getting into so many diseases. That's why the government should provide more and more awareness programs in rural areas and urban poor and the slum areas also. Isn't it? So that's why the government should take the more and more steps to reduce the disease of the total population of the country, to aware the people, to provide more and more service facilities to the public, more and more health facilities to the public. ఇవి ఎంత ఎక్కువ చేస్తే అంత ఆరోగ్యంగా ఉంటారు ప్రజలు. ఆరోగ్యంగా ఉండి ఎక్కువ రోజులు పనిచేయగలుగుతారు, రోగాలు లేకుండా బతకగలుగుతారు. దాంతో ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది. ప్రొడక్టివిటీ పెరిగితే ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయి. దెన్ లీడ్స్ టు ద హై లెవెల్ ఆఫ్ productivity, it leads to the GDP, it leads to the GNP, and automatically they can maintaining the better quality of life. When we can say the better quality of life, it will become to the economic development. Economic development is leads to the economic growth, as well as the economic development is reached to the economic growth. When we compare to the developed countries, in those days there is a totally urban areas are there. The peoples are totally literacy persons are there. They're taking the safe drinking water facilities, nutrition food, and no diseases. Due to they can get the more productivity, and their longevity will be also very high. Life expectancy is also very high. The life expectancy in our country is only 60%, 60 years. But in those countries, so developed countries, it is 85 years. Their longevity is 85 years. Their life expectancy is 84 years. How can they possible? By maintaining the better quality of life, by taking the safe drinking water facilities, by taking the nutrition food, by taking the good environment, by taking the sanitation facilities, by taking a safe drinking water facilities. These all facilities will be give the more and more better quality of life. Isn't it? When they provide better quality of life by the government, it will be the population will be safe.
when they step aside, automatically they are participate to economic activities, then they can get the more income will be leads to the economic development. So that's why the human resources, quality of human resources needs to be increases by the government of India or various state governments. కాబట్టి ఎక్కువగా ఎంతవరకు డబ్బులు ఉచితంగా ఇద్దామా ప్రజలకని ఆలోచిస్తుందే కానీ వాళ్ళ హెల్త్ మీద ఎంత ఖర్చు పెడుతున్నాం. చూడండి, ఈరోజు కరోనా వచ్చింది, మనం అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడుతున్నాం. ఒక హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ లేవు, తర్వాత వాళ్ళకు హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీస్ లేవు, తర్వాత వాళ్ళకి కావాల్సిన కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ బాగా పెరిగింది, వాళ్ళని తగ్గించే పరిస్థితులు లేవు. ఇప్పుడు హాస్పిటల్స్ మనం కన్స్ట్రక్షన్ చేసుకుంటున్నాం. 65 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. మరి ఈ 60 years ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్లో ఏం సాధించాం? ఒక హెల్త్ ఫెసిలిటీస్, ప్రాపర్ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ లేవు, ప్రాపర్ ఎడ్యుకేషన్ ఫెసిలిటీస్ లేవు, ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ లేవు. మరి ఇన్ని కోట్ల బడ్జెట్ పెట్టుకుంటున్నాం, ఎక్కడికి పోతుంది ఈ డబ్బంతా? అందుకని గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలి? హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ మీద ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ చేయాలి. హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అంటే హెల్త్ మీద, ఎడ్యుకేషన్ మీద ఎక్కువ ఎక్స్పెండిచర్ చేస్తే దేశంలో అందరూ చదువుకుంటారు. దాంతో అందరికీ హెల్త్ ఫెసిలిటీస్ ఉంటాయి, దాంతో మంచి చదువు ఉంటుంది, మంచి హాస్పిటల్ ఉంటుంది, వాళ్ళు ఎక్కువ పనిలో పాల్గొంటారు, ఎక్కువ ఆదాయాన్ని సంపాదిస్తారు. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో వ్యూవర్స్, డియర్ స్టూడెంట్స్, లైక్ చేయండి, లైక్ చేయకుండా వెళ్ళిపోకండి, ఇంత కష్టపడి వీడియోస్ చేస్తున్నాము. సో ఇది మీకు హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్, ఒకటి పాపులేషన్, సెకండ్ వన్ హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ డెవలప్మెంట్కు సంబంధించినటువంటి ఒక కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో వ్యూవర్స్, మీరు వీడియోలు అన్నీ చూడండి. వీడియోస్ అన్నీ సీరియల్గా పెడుతున్నాను నేను, యూనిట్ వైజ్గా, టాపిక్ వైజ్గా పెడుతున్నాను. కొన్ని ఎక్కువ టైం వస్తుంది, కొన్ని తక్కువ టైం వస్తుంది. కాబట్టి వీడియో మొత్తం చూస్తే ఒక అవగాహన వస్తుంది. ఇక మీకు మ్యాక్సిమం ఆన్లైన్లోనే క్లాసెస్ జరుగుతాయి. ఓకే, కాబట్టి వీడియోను ఎంకరేజ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.